Dear students, I am Rima Borthakur from Indira Gandhi High School, Lakhimpur. Today I am here with a beautiful poem, The Tale of Custard the Dragon, composed by an American poet, Ogden Nash. You know, The Tale of Custard the Dragon is a ballad. So, before we going to enjoy the poem, we have to know what is ballad. Ogden Nashৰ এই দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন কবিতাটো এটা বেলাড হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কবিতাটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে এই বেলাডনো কি হয় সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ বেলাড A ballad is a song or a poem that tells a story narrating courage or heroism. In a ballad, we find some humorous aspects also. The Tale of Custard the Dragon is a humorous ballad close to a parody with regular rhythm. Eta ballad songu hobo pare ba kobitao hobo pare. Eta balladot poete এটা কাহিনীৰ ৰূপত ইয়াত থকা চৰিত্ৰবিলাকৰ যেটো কাৰেজ আৰু হিৰোইজম সেইখিনি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এটা বেলাডত আমি কিছুমান হিউমাৰাছ এসপেক্টস আমি পাওঁ লাইক প্যাৰডি ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাৰডি টাইপ কিছুমান আমোদজনক আমি ফিল অনুভৱ কৰিব পাৰো দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ইজ এন এক্সাম্পল হিয়াৰ আৰু টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগনো এটা ইয়াত সুন্দৰ উদাহৰণ হয় The poet beautifully describes the poem in the style of a story with a regular rhythm. ইয়াত এটা ৰেগুলাৰ ৰিদম ইউজ কৰি কবিয়ে খুব সুন্দৰ ৰূপত এই কবিতাটো ব্যাখ্যা কৰিছে Now, before we going to read the poem, we have to know the difficult words and meaning used in the first four stanzas here. Yate ji sarita stanza jibilak difficult word meaning ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি কবিতাটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে সেই word meaning খিনি জনাটো অতি জৰুৰী I give some words and meaning here such as Belinda, a girl, red wagon, a red color vehicle, Rielio, really, Trulio, truly, spikes, sharp thorn, scales, a thin line of the skin, barrel, container, chest, drawaway, stairs, steps, dragon. What is dragon? An imaginary winged creature like a crocodile. These are the words and meaning used in the first four stanzas. What we read today. Now, let's read the poem. Belinda lived in a little white house. Belinda eta okonmani white house বাস কৰিছিল with a little black kitten and a little gray mouse. She lived with a black kitten and a little gray mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a Rielio, Trulio, little pet dragon. Here, the poet beautifully describes about the Belinda and her companion, where they all lived together in a small white house. এই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে বেলিন্দাই তাৰ কম্পেনিয়নবিলাকৰ লগত ব্লেক কিটেন গ্ৰে মাউচ লিটল য়েলো ডগ লিটল ৰেড ৱেগন আৰু এটা পেট ড্ৰেগন যিটো আমি ক'লোঁ যে এটা উইংড ক্ৰকডাইল টাইপ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমাজিনাৰী ক্ৰিয়েচাৰ হয় আচলতে একচুৱেলি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰিয়েচাৰৰ সৈতে একেলগে গোটেইখিনি এটা ঘৰত বাস কৰিছিল Next, now the name of the little black kitten was Ink. Black kitten tor naam ki asil Ink asil. And the little grey mouse, she called him Blink. Aru grey mouse tor naam Belinda ki rakhisil, Blink rakhisil. And the little yellow dog was served as mustard. Aru yellow dog tu imane tikno asil, tak Belinda mustard puli matisil. But the dragon was a coward and she called him Custard.
আৰু ড্ৰেগন ইমানেই কাৱাৰ্ড আছিল আৰু সেইকাৰণে বেলিণ্ডাই তাক কাষ্টাৰ্ড বুলি মাতিছিল Isn't it so enjoyable? খুব আমোদজনক নহয়নে কবিতাটো ব্লেক কিটেনৰ নাম মৰমতে দিছিল ইংকে আৰু গ্ৰে মাউচক তাই মাতিছিল ব্লিংক বুলি আৰু য়েল্লো ডগটো ইমান শাৰ্প আছিল তাক মাষ্টাৰ্ড বুলি মাতিছিল আৰু ড্ৰেগনটো আকৌ ইমান মানে শব্দটো শুনিলে আমাৰ ইমান ভয় লাগে কিন্তু সি ইমানেই কাৱাৰ্ড আছিল যে তাক বেলিণ্ডাই কাষ্টাৰ্ড বুলি মাতিছিল নেক্সট কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন হেড বিগ শাৰ্প টিথ এই ড্ৰেগনৰ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান চোকা দাঁত আছিল এণ্ড স্পাইকছ অন দ্য টপ অফ হিম আৰু তাৰ গাৰ ওপৰত কিছুমান নখবিলাক তাৰ কাইটৰ দৰে আছিল এণ্ড স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ আৰু তাৰ গাৰ তলত স্কেলছ লাইক কিছুমান চেপ আছিল মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ মুখখন তাৰ জুইশালৰ দৰে আছিল চিমনি ফৰ এ নোজ আৰু নাকটো চিমনিৰ দৰে আছিল এণ্ড ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ' ডেগাৰ্ছ অন হিজ টোজ আৰু সঁচাকৈ প্ৰকৃততে ৰিয়েলি ট্ৰুলি তাৰ যিবিলাক ঠেঙৰ যিবিলাক নখ সেইখিনি ইমান চোকা আছিল যে সেইখিনি ডেগাৰৰ দৰে আছিল নেক্সট বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ এ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ বেলিণ্ডা ইমান সাহসী আছিল সি একেলগে থকা বিয়াৰ্ছবিলাকৰ মানে যিমান সাহস আছিল বেলিণ্ডাৰ অকলে সেই ছোৱালীজনীৰ সিমানেই সাহস আছিল এণ্ড ইংছ এণ্ড ব্লিংক ইট চেষ্ট লায়নছ ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ ইংক এণ্ড ব্লিংক সেই গ্ৰে লিটল কিটেন আৰু গ্ৰে মাউচ ইমান অকণমানি লিটল কিটেন আৰু ব্লিংকৰ কি আছিল সিহঁতে কিন্তু লায়নবোৰকো সিহঁতে ষ্টেয়াৰ্ছ দি খটখটিয়াই দি খেতি পঠিয়াইছিল মাষ্টাৰ্ড ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ এ টাইগাৰ ইন এ ৰেচ মাষ্টাৰ দ্য য়েল্লো ডগ সেই য়েল্লো ডগটো ইমানেই সাহসী আছিল যে সি এটা খঙত থকা বাঘৰ দৰে তাৰ সাহস আছিল বাট কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেছ বাট কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন অলৱেজ ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেছ আৰু ই সদায়েই এটা সুৰক্ষিত পিঞ্জৰাৰ কাৰণে কান্দিছিল মই ভাবিছোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিব কবিতাটো পঢ়ি এতিয়া আটাইতকৈ ভাল লগা কথা হ'ল যে কবিয়ে ইয়াতে কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে কিছুমান পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ কৰিছে তোমালোকে হয়তো পাইছা যে সিমিলি মেটাফৰ এণ্ড ৰিপিটেশ্যন দিজ আৰ কল পয়েটিক ডিভাইচ এইবিলাকক পয়েটিক ডিভাইচ বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু ন' এইখিনিও আমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী কথা এইটো আমাৰ কাৰণে জানিবলগীয়া কথা হয় নাও we know how the poet uses the simile and metaphor and repetition in the four stanzas here এই চাৰিটা ষ্টেঞ্জাৰ ভিতৰত কবিয়ে কেনেকৈ এইবিলাক ইউজ কৰিছে আমি চাওঁ simile here as brave as a barrel full of beers as brave as a barrel full of beers এইটো simile হয় তাৰ মানে কম্পেয়াৰ কৰা হয় simile is a comparison of one thing to another thing of different kind বেলেগ এটা বস্তুৰ লগত এটা বস্তুৰ যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা হয় তাক কিন্তু কি বুলি কোৱা হয় simile কৰা বুলি কোৱা হয় কিন্তু in the style of using as and as দুটা as আমি ইউজ কৰিছো ন চাইছা as brave as tiger in a race ইয়াত আমি দুটা simile ইউজ কৰা দেখিলো and then metaphor is also a comparison here between two different things we have this comparison such as nose with a chimney let's see nose is a different thing and chimney is a different thing নাকটো এটা ডিফাৰেণ্ট থিং হয় আৰু চিমনিও এটা ডিফাৰেণ্ট থিং হয় কিন্তু ড্ৰেগনৰ নোজটোক চিমনিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে এণ্ড ডেগাৰ্ছ অন হিজ টোজ আৰু তাৰ ঠেঙত থকা যিটো নখ সেই নখবিলাকক ইমান চোকা সেইকাৰণে কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ডেগাৰ্ছৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে দেন ৰেপিটেশ্যন ই এটা সুন্দৰ পয়েটিক ডিভাইচ হয় যিবিলাকৰ পৰা কিছুমান ৱৰ্ড আমি ৰিপিটেডলি ইউজ কৰিলে ইয়াৰ বিউটিটো বাঢ়ে কবিতাটোৰ বিউটিটো বাঢ়ে আৰু চ' দ্য পয়েট ইউজেছ দ্য ৰিপিটেশ্যন হিয়াৰ দ্য লাইন ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ'
এইটো বেছিকৈ ইউজ কৰিছে এই চাৰিটা লাইনত আমি বাৰ বাৰ পাইছোঁ ৰিয়েলিও ট্ৰুলিও দিছ ইজ দ্য পয়েটিক ডিভাইচ ইউজড ইন দিছ ফাৰ্ষ্ট 4 lines of the poem and this is the end today. I think you can follow me and I will be back soon with the next part of the poem. Thank you.